गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप शुरू कर रहे हैं न्यूक्लीयर दा 4th चैप्टर। 3rd चैप्टर है बेटा रेडियो एक्टिविटी, वो मैं बाद च करवाऊँगी। सिंपल जो चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी बहुत बार पढ़िया भी होया है। अल्फा बीटा गामा रे स्पैक्ट्रा नवा चैप्टर है, थोड़े लिए डिफरेंट टर्म्स ने अल्फा बीटा एंड गामा रे स्पैक्ट्रा। क्लीयर है? तो मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 4 का लैसन नंबर 1। हुण देखो अल्फा बीटा एंड गामा रे स्पैक्ट्रा या डिके मोड्स। डिके मोड्स की हुंदे ने या डिके दा की मीनिंग है? देखो जिहड़े अनस्टेबल न्यूक्लियाई ने, अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिस तरह आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल च जिहड़े आलमोस्ट एंड दे विच न्यूक्लियाई आंदे ने वो अनस्टेबल ने। ਜਦੋਂ अनस्टेबल ने तो वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने की कोशिश करते हैं बाय डिकेइंग। ठीक है, जो डिके होंगे ने तो उन्होंने चो अल्फा बीटा या गामा रे निकलन की टेंडेंसी होंगी है। वो डिपेंड करता होंगे कि वो न्यूक्लीयस है जोड़ा वो किस तरह का है। देखो मैं वर्ड बोल रही हूँ न्यूक्लीयस, इसका मतलब ये है कि जिहड़े अल्फा बीटा या गामा डिके होंगे ने ये न्यूक्लीयस के नाल रिलेटिड ने, मतलब ये न्यूक्लीयस चो निकलदियां ने रे। तो ये चीज़ दिमाग च रखनी है कि अल्फा बीटा गामा डिके जिहड़ा हुंदा है वो न्यूक्लीयस चो हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो हीलियम चो निकल न्यूक्लीयस चो निकल रहे हैं। बीटा डिके है, बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं न्यूक्लीयस चो निकल रहे हैं। गामा रेज निकल रही है न्यूक्लीयस चो निकल रही हैं। हुण तुहानूं इत्थे ये समझना भी ज़रूरी है कि अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली की ने, बीटा की ने, गामा की ने। अल्फा जिहड़ा है अल्फा पार्टिकल ने हीलियम न्यूक्लीयस दा पॉजिटिव पार्ट, हीलियम न्यूक्लीयस हीलियम एटम दा पॉजिटिव पार्ट। क्लीयर है? मतलब हीलियम एटम दा पॉजिटिव पार्ट मतलब कि उहदा न्यूक्लीयस जिस दो प्रोटॉन्स ने, दो न्यूट्रॉन ने, मतलब दो प्रोटॉन ते दो न्यूट्रॉन का एक ग्रुप है जिहड़ा वो बाहर निकलदा है, जिन्हों असीं नाम दे दिंदे आ अल्फा पार्टिकल का। ये ध्यान रखना है न्यूक्लीयस चो निकलदा है। तो और न्यूक्लीयस च जिहड़ा बीटा डिके है, बीटा पार्टिकल्स आर बेसिकली इलैक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल्स की ने इलैक्ट्रॉन्स ने, गामा ने जिहड़े रेज ने। क्लीयर है? उस तो बाद ने न्यूक्लियर एनर्जी लैवल्स और अल्फा पार्टिकल स्पैक्ट्रा गेव द कॉन्सैप्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी लैवल्स सिमिलर टू एनर्जी लैवल्स ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इस बेटा पहला मैं तुहानूं दसना है कि स्पैक्ट्रा किवें बनदा है। तुसीं सारे नो कि स्पैक्ट्रा किवें बनदा है। कोई भी तुहाडे कोल सिस्टम है जिहड़ा उहदे च एनर्जी लैवल्स हुंदे ने। वो एनर्जी लैवल्स की हुंदे हैं कि इनिशियली अपना जिहड़ा न्यूक्लियाई है वो लोअर स्टेट च हुंदा है, अनएक्साइटेड स्टेट च पिया हुंदा है। ये न्यूक्लियर एनर्जी गेन करदा है और ये अपनी हायर स्टेट्स दे विच चला जाता है। हायर स्टेट्स ने जिहड़ियां वो अनस्टेबल हुंदियां ने, वो अनस्टेबल स्टेट्स तो जदों ये नीचे आंदे ने तां ये एनर्जी रिलीज़ करदे ने। ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा या कोई अदर रेडिएशंस। वो डिपेंड करता है कि वो जिहड़ा सिस्टम है वह एनर्जी की है। वो एनर्जी ते डिपेंड करता है कि किस तरह दियां उन्हां दे विचों रेज निकलदियां ने। तो हुण इस स्पैक्ट्रा जो बनता है, क्योंकि हर एक लैवल के फरदर बेटा सब लैवल्स भी होंगे ने, या एक ही सिस्टम च जिस तरह मैंने डिफरेंट लैवल शो किए हुए हैं, नंबर ऑफ लैवल्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि न्यूक्लियाइज ने जिहड़े एट ए टाइम आ लैवल ते जा रहे हैं, आ लैवल ते जा रहे हैं, डिफरेंट ट्रांजिशनस हो रही ने। वो डिफरेंट ट्रांजिशनस ने जिहड़ियां अलग अलग एनर्जी दियां, उन्हां दे नाल फिर की बन जाता है, स्पैक्ट्रा बन जाता है। ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਸਬ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸਪੇਸਡ ਲਾਈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਸਬ ਲੈਵਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਬ ਲੈਵਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ तो आप बोल दें कि वो फाइन स्ट्रक्चर बन गई। क्लीयर है? तो ये स्पैक्ट्रा जिहड़ा बनता है वो ड्यू टू ट्रांजिशन बनता है एक एनर्जी लैवल तो दूजे एनर्जी लैवल ते जदों पार्टिकल्स मूव करते हैं। क्लीयर है?
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਗਰੁੱਪਸ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਗਰੁੱਪਸ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਪਏ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ એનર્ਜੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਉਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਗਰੁੱਪਸ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਆਫ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨ ਥਰੂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਥਰੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਲੈਕਟਿਡ ਬਾਏ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸੋਰਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਡ ਬਲੌਕ ਕੈਵਿਟੀ, ਲੈਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਕੈਟਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਲਿਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਫਾਈਨ ਬੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? Therefore, alpha particles move in circular path and strike the photographic plate। और एक plate पई है, जो perpendicular magnetic field लगाया ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ BQV sin ਥੀਟਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ sin 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ BQV ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ? mv²/r। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ V ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੇਟਾ। V ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? Q/m × B × R। Q ਕਿੰਨਾ? Q ਚਾਰਜ। ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ 2 ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ, 3.2 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦੀ, ਮਾਸ ਦੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਆਰ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, मतलब कि ਇਹਦਾ पॉजिटिव पार्ट है, ਇਹਦਾ मतलब इलैक्ट्रॉन्स ਦਾ मास ਸਾਨੂੰ माइनस करना पऊगा ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸ। ਟੋਟਲ ਐਟਮ ਦੇ ਮਾਸ ਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ ਮਾਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 2 ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ ਮਾਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਾਸ ਆਫ ਹੀਲੀਅਮ ਐਟਮ ਮਾਈਨਸ ਮਾਸ ਆਫ 2 इलैक्ट्रॉन्स। मास ऑफ हीलियम एटम इज़ दिस वन। पीरियोडिक टेबल चो देखते बेटा आप मास है 2 इलैक्ट्रॉन्स का 0.001098 एटॉमिक मास यूनिट दे विच है। क्लीयर है? एटॉमिक मास यूनिट नूं जदों तुसीं केजी च कन्वर्ट करना है तो तुहानूं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 नाल मल्टीप्लाई करना पैंदा हुंदा है। तो उहनूं मल्टीप्लाई करके तुहाडे कोल आ वैल्यू आ गई। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾइंड आउट करनी है। देखो ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? Q/m b इंटू r। r ਕੀ ਹੈ? ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ। ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 3.2 इंटू 10⁻⁻19 6.643 इंटू 10⁻⁻27 आ गया। ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? 1/2mv²। 1/2 ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ। v ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 10⁻7 ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2.076 MeV ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ BR ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ BR ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ। BR ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ मीनस इत्थे मैगनैटिक फील्ड क्योंकि आप इस फार्मूले पुट कर रहे थे ना, इत्थे B ते R दियां वैल्यूज़ भी पुट होणगियां, जो भी उस एक्सपैरीमेंट की कन्फिगरेशन होगी उहदे अकॉर्डिंग पुट होणगियां ते अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10⁻7 आऊगी। क्लीयर है? उस तो बाद आपां ने कैलकुलेट करनी है रेंज ऑफ एल्फा पार्टिकल्स। हुण रेंज तो की मीनिंग है? रेंज तो मीनिंग है कि पार्टिकल्स कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं बिफोर बीइंग अब्रप्टली absorbed by the medium through which they are passing। मतलब भी एल्फा पार्टिकल सपोज करो किसी स्पैसीमैन चो पास कर रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस ते जाके वो स्टॉप हो गए। स्टॉप होने का मतलब है कि उस मीडियम ने उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जिथे जिस पॉइंट ते जाके जिस डिस्टेंस ते जाके वो स्टॉप हो जाते हैं ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਰੇਂਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। देखो रेंज ऑफ एल्फा पार्टिकल्स जो तुसी कैलकुलेट करनी है, कहना नूं कैलकुलेट करन दा की तरीका है कि तुसी एक सिस्टम लो, एक आयोनाइजेशन चैंबर लो, उस आयोनाइजेशन चैंबर च कोई गैस फिल है, वो गैस जो तुसी एल्फा पार्टिकल्स नूं पास करवा रहे हो तो एल्फा पार्टिकल क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स ने तो वो गैस नूं आयोनाइज कर देंगे, मतलब गैस दे पॉजिटिव नैगेटिव पार्ट्स नूं स्प्लिट कर देंगे। तो उहदे नाल की होऊगा कि जदों सिस्टम च पॉजिटिव नैगेटिव ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਰੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੂਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਇਨ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਇਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि आ जिहड़ा पार्ट है इस एक्सपैरीमेंट का, देखो उरे तो रखा हुआ सोर्स। क्लीयर है? सोर्स ये देखो डॉटेड लाइन्स ने, डॉटेड लाइन्स का मतलब है कि फिक्स नहीं है, ये मूवेबल पार्ट है इहदा। आ जिहड़ा पॉइंट है डी, इहदे नाल इलैक्ट्रोमीटर कनैक्टेड है तो हाई टेंशन इनू सप्लाई दी हुई है ताकि गैस की आयोनाइजेशन हो सके, सिस्टम वर्क कर सके। और ये असी मूव करवा सकते हैं, ये वाला जिहड़ा पार्ट है इनू असी मूव करवा सकते हैं क्योंकि जो एल्फा पार्टिकल्स एंटर करते हैं इस सिस्टम दे विच तां वो डिस्टेंस दे नाल भी उन्हां दा की इफैक्ट पैंदा है।
clear है. Then we can change the distance of chamber from the source. The range of alpha particles in gas, that is distance traveled before ionizing power is seized, is found by increasing the distance of ionization from the source until the rate of charge is indicated by the ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ ਬਿਕਮਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਇਨ ਪੇਅਰਸ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨ ਪੇਅਰਸ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਛ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਬਰਪਟਲੀ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ 0 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਨ ਪੇਅਰਸ ਫਿਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ. ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਇਕੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨ ਪੇਅਰਸ ਫਿਕਸ ਬਣਦੇ ਨੇ. ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨ ਪੇਅਰਸ ਸਲਾਈਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ. એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ. ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਪੇਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪਾਥ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਸਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਇਨ ਪੇਅਰਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਰਪਟਲੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ. ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਆਰ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਰ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਰੇਂਜ. ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਆਰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੀਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੇਂਜ 'ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਗਲਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਸਟ੍ਰੈਗਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਟ੍ਰੈਗਲਿੰਗ ਹੈ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਐਟ ਲੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਟ ਲੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗੀ e⁻³ 3/2 ਦੇ ਨਾਲ. ਰੇਂਜ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗੀ, b ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, e⁻³ 3/2 ਦੇ ਨਾਲ. ਬਟ ਫॉर ਹਾਇਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਰੇਂਜ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗੀ v⁻⁴ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਰੇਂਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਗੀਗਰ ਨਟਲ ਲਾ. ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ. ਗੀਗਰ ਨਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਈਆਂ. ਉਹ ਕਾਮਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ 7-8 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਵ ਰੇਂਜ ਲਾਈਂਗ ਬਿਟਵੀਨ 2.5 cm to 8.6 cm.
क्लीयर है। कहते अल्फा पार्टिकल की जी नॉर्मल रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 2.5 सेंटीमीटर टू 8.6 सेंटीमीटर। तो कुछ रेयर पार्टिकल्स भी ने जिन्हों की लॉन्ग रेंज भी हो सकती है, वो बहुत रेयर ने। एनर्जी जी वेरी करती है अल्फा पार्टिकल की, देखो मिनीमम एनर्जी 4.06 MeV, तुसी टनल इफेक्ट पढ़िया होना 4.06 MeV टू 8.95 MeV, मैक्सीमम इन्नी एनर्जी एग्जिस्ट करती है। हाफ लाइफ वेरी करती है फ्रॉम 13.9 इंटू 10⁻10 ईयर। देखो हाफ लाइफ, ये बहुत ज़्यादा हाफ लाइफ है। लॉन्गेस्ट लीव्ड न्यूक्लियाई होंगे ने ये 2-3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। मतलब एक मैक्सीमम जोड़ा है लॉन्ग लीव्ड न्यूक्लियाई है वह जोड़ा हाफ लाइफ टाइम है इन्ना हो सकता है, शॉर्टेस्ट लीव का इन्ना हो सकता है। डिके कॉन्सटेंट की वैल्यू वेरी करती है 1.5 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड टू 2.31 इंटू 10⁻6 पर सेकेंड। लॉन्गेस्ट लीव्ड न्यूक्लियाई एमिट्स लीस्ट एनर्जैटिक अल्फा पार्टिकल्स। हुण देखो लॉन्गेस्ट लीव्ड न्यूक्लियाई का मतलब है, यदा मतलब है कि वो डिके होने की टेंडेंसी जी है वो घट है, वो कुछ हद तक स्टेबल है। लॉन्गेस्ट लीव का मतलब समझते हो कि वो डिके है जोड़ा वो बहुत लेट होगा, बहुत स्लो डिके होगा वो। तो वो ਜਿਹੜੇ लॉन्गेस्ट लीव्ड न्यूक्लियाई ने वो एमिट करनगे लीस्ट एनर्जैटिक अल्फा पार्टिकल्स। मतलब उन्होंने चो ਜਿਹੜੇ अल्फा पार्टिकल्स निकलणगे उन्हों की एनर्जी घट होगी। बट ਜਿਹੜੇ शॉर्टेस्ट लीव्ड न्यूक्लियाई ने वो एमिट करनगे मोस्ट एनर्जैटिक पार्टिकल्स जिन्हों का लाइफ टाइम घट होगा। मतलब जोड़े जल्दी डिके हो रहे हैं, हाईली अनस्टेबल ने, उन्होंने चो निकलन वाले अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। रेशो ऑफ ग्रेटेस्ट टू लीस्ट एनर्जी इज बिटवीन 2 to 2.5। भी मैक्सीमम रेशो कड्डी हुई है ये भी मैक्सीमम एनर्जी तो लोएस्ट एनर्जी की। रेशो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट रेंज इज अप्रॉक्सीमेटली 3.5। हुण देखो जिहड़ा ये सारा कुछ स्टडी किया गया या जिहड़ियां ये सारियां ऑब्जरवेशनस उस टाइम मतलब जज कीतियां गईयां उन्हां दे बेस ते गीगर ते नटल ने 1911 दे विच एक रूल बनाया जिन्हों गीगर नटल रूल बोलते हैं। हुण ये रूल की सी एक्चुअली रूल ये सी इहदी डेफिनेशन है कि जदों आपां लॉगरिथम लैंदे आ डिसइंटैग्रेशन कॉन्सटेंट का दैट इज़ इक्वल टू a+b log r की उरे रेंज है, a ते b की ने कॉन्सटेंट्स ने। मतलब जदों डिसइंटैग्रेशनस कॉन्सटेंट्स ते रेंज एनर्जी इन्हां सारियां चीज़ां नूं स्टडी किया गया तो एक रिलेशन डेवलप होया। वो रिलेशन की सी कि डिसइंटैग्रेशन कॉन्सटेंट का लॉग जिहड़ा है दैट इज़ प्रपोर्शनल टू log of r, यही इहदी डेफिनेशन है। when the logarithm of disintegration constant is plotted against the logarithm of the range for the emitting members in the same radioactive series nearly a straight line is obtained। straight line उदों obtain हुंदी है बेटा जदों डायरैक्ट रिलेशन हुंदा है। क्लीयर है, डिसइंटैग्रेशन कॉन्सटेंट जिन्ना ज़्यादा पार्टिकल्स की रेंज उन्नी ज़्यादा। क्लीयर है। तो ये थर्ड चैप्टर जो रेडियो एक्टिविटी वाला बेटा उस आंदियां ने यूरेनियम, थोरियम तो एसीटनियम सीरीज़। ये सीरीज़ की ने ये की है कि जिस तरह यूरेनियम है, यूरेनियम की हुंदा है कि वो ज़रूरी नहीं है भी वो जो डिके होगा तो सीधा स्टेबल प्रोडक्ट बन जूगा। कई बारी की हुंदा है कि एक अनस्टेबल एलीमेंट नंबर ऑफ टाइम्स डिके करता है, बहुत बारी डिके करता है, 6-7 स्टैप्स दे विच डिके करूगा फिर वह एंड प्रोडक्ट है जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। उसी तरह एक थोरियम सीरीज़ है, ये अपने स्टैप्स ने 6-7, एस्टनियम सीरीज़ है, ये अपने स्टैप्स ने 6-7। ठीक है। तो अगर असी रेंज तो डिसइंटैग्रेशन कॉन्सटेंट इन्हां पार्टिकल्स के लिए देखते हैं तो एक स्ट्रेट रिलेशन आता है। क्लीयर है। उस तो बाद जिहड़ी रेंज है, रेंज इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू v⁻3। रेंज इज़ इक्वल टू a v⁻3। ए कॉन्सटेंट है, कॉन्सटेंट की वैल्यू है 9.6 इंटू 10⁻24। हुण एनर्जी की है 1/2 mv² है। इतों v² कितना आ गया 2e/m आ गया, 2e/m बन गया इतों v²। तो रेंज कितनी होगी a, v की वैल्यू कितनी है 2em दी रेस टू दी पावर 3/2। क्लीयर है। v² 2e/m है, ये 3 है बेटा, इस करके 3/2 बन गया। तो रेंज की आ गई e⁻³ 3/2 आ गई। जे तुसी अपना ये पिछला आर्टिकल देखो ध्यान नाल, ये भी इन्हें की दस्या होया कि रेंज इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी दी पावर 3/2 बनती है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ log ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ log of r 3/2 ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ log e ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ logarithm of range is directly proportional to logarithm of energy। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ log r ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ log e ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ log lambda is equal to a dash log e plus b dash, ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਕੇ ਗਿਗਰ ਨਟਲ ਲਾ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਕੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆਫ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਲਾ ਐਜ਼ ਰੇਂਜ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਂਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਾ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਬੇਟਾ ਅਲਫਾ ਡੀਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਅਲਫਾ ਡੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਲੋਟ।